Good morning, dear students. In the last two classes, we were discussing the lesson which was Indigo. And there we got that Gandhi was going to Samparan, and on his way he is now in Muzaffarpur. The cause for which Gandhi was going to Samparan was to rescue the sharecroppers of Samparan from the injustice of the landlord system. Now, we will get what kind of injustice the landlords were doing to the peasants. According to an ancient arrangement, all the peasants of Samparan were sharecroppers. The arable land in Samparan were divided in large estates, and those estates were owned by English landlords, and all the tenants were Indians. The British landlords compelled the peasants to plant 15% of their holdings with indigo and surrender the entire indigo harvest as rent to the landlords. And this was done in long-term contracts. Presently, what happened? Germany had developed synthetic indigo. When the British landlords got the news, they realized that their business of indigo would no longer remain profitable as before. So they played a trick. They released the peasants from the 15% arrangement. Instead of that, they obtained compensation from the sharecroppers, and they did some new agreement. Many peasants willingly signed that new agreement because they were irritated by the indigo plantation. They paid cash money to the landlords for that new arrangement. But many peasants refused to obey the new agreement. After a few days, the peasants got the news that Germany had developed synthetic indigo, and they then realized why the British landlords released them from the old arrangement. So, those peasants who paid cash money for new agreement, they wanted their money back from the landlords. But the landlords refused to refund money to the peasants, and there was a clash between the landlords and the peasants. At that very point of time, Gandhi arrived in Samparan. Arriving Samparan, Gandhi first visited the secretary of the British Landlords Association and wanted to know about the landlord system. But the secretary of the British Landlords Association refused to give any information to Gandhi and told him that he could not give any information to an outsider. Then Gandhi told him that he was not an outsider. Next, Gandhi visited the official commissioner of Tirhat, in which Samparan district lived. When Gandhi asked for information from the official commissioner, the commissioner started to bully him
or scold him and ordered Gandhi to leave Champaran immediately. But Gandhi did not leave Champaran. Instead of that, he went to Motihari, which was the capital of Champaran, and there he started to stay in a house and used that house as his headquarters and started his own investigation. The whole Champaran district thrived with the works of the volunteers who were Gandhi and his companions and the protest of the landlords. So, students, আজি আমি আলোচনা কৰিলোঁ যিখিনি ইতিমধ্যে তোমালোকে পাইছা তাৰ পিছৰখিনি ইতিমধ্যে তোমালোকে পাইছিলা যে গান্ধী চম্পাৰণলৈ গৈ আছে তেওঁৰ উদ্দেশ্যটো হ'ল চম্পাৰণৰ কৃষকসকলক ব্ৰিটিছ জমিদাৰসকলৰ অন্যায় বা অত্যাচাৰৰ পৰা ৰক্ষা কৰা কিন্তু এইখিনিতে ব্ৰিটিছ জমিদাৰসকলৰ কি ব্যৱস্থা সেই সময়ত চম্পাৰণত প্ৰচলিত আছিল তাৰ বিষয়ে অলপ কোৱা হৈছে এটা প্ৰাচীন প্ৰথা মতে চম্পাৰণৰ সকলোবিলাক কৃষকেই আছিল অংশীদাৰী কৃষক চম্পাৰণৰ কৃষিভূমিবিলাক বৃহৎ বৃহৎ এলেকাত বিভক্ত আছিল আৰু সেই বৃহৎ এলেকাসমূহৰ মালিকসমূহ আছিল কিছুমান ব্ৰিটিছ ব্যক্তি আৰু তেওঁলোককেই জমিদাৰ বুলি কোৱা হৈছিল আৰু ভাৰতীয় খেতিয়কসকলে সেই ব্ৰিটিছ জমিদাৰসকলৰ পৰা খেতি কৰিবৰ কাৰণে মাটি ল'বলগীয়া হৈছিল আৰু ব্ৰিটিছ জমিদাৰসকলে খেতিয়কসকলৰ লগত এটা চুক্তি কৰি খেতিয়কসকলক মাটি দিছিল সেই চুক্তি অনুসৰি খেতিয়কজনে জমিদাৰজনৰ পৰা লোৱা 15% মাটিত ইণ্ডিগৰ খেতি কৰিব লাগিব আৰু সেই ইণ্ডিগৰ যিখিনি খেতি উৎপাদন হয় গোটেইখিনি জমিদাৰসকলক খাজনা হিচাপে পৰিশোধ কৰিব লাগিব এই প্ৰথাটো চম্পাৰণত চলি আছিল কিন্তু এসময়ত যেতিয়া জাৰ্মানীয়ে কৃত্ৰিম নীল উৎপাদন কৰিছিল তেতিয়া জমিদাৰসকলে সেই খবৰটো পাইছিল লগে লগে তেওঁলোকে অনুভৱ কৰিছিল যে তেওঁলোকৰ ইণ্ডিগৰ বা নীলৰ ব্যৱসায়খন পূৰ্বৰ দৰে লাভজনক হৈ নাথাকিব সেয়েহে তেওঁলোকে খেতিয়কসকলক সেই পুৰণি যিটো চুক্তি সেই চুক্তিটোৰ পৰা মুকলি কৰি দিলে আৰু মুকলি কৰি দি তেওঁলোকৰ লগত এটা নতুন চুক্তি কৰিলে যিটো চুক্তি অনুসৰি খেতিয়কসকলে জমিদাৰসকলক পুৰণি চুক্তিৰ পৰা মুকলি কৰি দিয়াৰ বিনিময়ত ক্ষতিপূৰণ আদায় দিব লাগিব গতিকে বহুতো খেতিয়কে সেই প্ৰাচীন প্ৰথাটো উঠি যোৱাত ভালেই পালে তেওঁলোকে জমিদাৰসকলক নিৰ্দিষ্ট পৰিমাণৰ ধন জমা দিলে কিন্তু বহুতো খেতিয়কে এই নতুন চুক্তিটোৰ বিৰোধিতাও কৰিছিল তেওঁলোকে জমিদাৰসকলক নতুনকৈ টকা দিবলৈ অমান্তি হৈছিল আৰু সেইখিনি সময়তে এটা খবৰ খেতিয়কসকলে লাভ কৰিলে যে জাৰ্মানীয়ে কৃত্ৰিম নীল উৎপাদন কৰিছে আৰু খেতিয়কসকলে সেই খবৰটো পাই বুজি পালে কিয়নো জমিদাৰবিলাকে তেওঁলোকক পুৰণি চুক্তিটোৰ পৰা মুকলি কৰি দিছে গতিকে জমিদাৰৰ কৌশল বুজিব পাৰি খেতিয়কসকলে যিবিলাক খেতিয়কে ইতিমধ্যে জমিদাৰসকলক টকা জমা দিছিল সেই খেতিয়কসকলে জমিদাৰসকলৰ পৰা টকা ঘূৰাই বিচাৰিলে গতিকে জমিদাৰসকলে কিন্তু টকা ঘূৰাই দিবলৈ অমান্তি হৈছিল আৰু সেই ক্ষেত্ৰতেই কি হৈছিল খেতিয়কবিলাক আৰু জমিদাৰসকলৰ মাজত এখন সংঘাতৰ সৃষ্টি হৈছিল আৰু এই সংঘাতটো চলি থকাৰ সময়তে গান্ধী গৈ চম্পাৰণত উপস্থিত হৈছিল চম্পাৰণত উপস্থিত হৈ গান্ধীয়ে পোনপ্ৰথমে ব্ৰিটিছ লেণ্ডলৰ্ডছ এছ'চিয়েশ্যনৰ ছেক্ৰেটাৰীৰ ওচৰলৈ গৈছিল তেওঁৰ পৰা
চম্পাৰণত প্ৰচলিত জমিদাৰী প্ৰথাটোৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰিছিল। কিন্তু সেই ছেক্ৰেটাৰীজনে গান্ধীক কোনো ধৰণৰ তথ্য দিয়া নাছিল। বৰঞ্চ গান্ধীক বাহিৰা ব্যক্তি বুলিহে কৈছিল। গতিকে গান্ধীয়ে তেওঁৰ পৰা কোনো তথ্য লাভ কৰিব নোৱাৰি এইবাৰ তেওঁ ব্ৰিটিছ অফিচিয়েল কমিছনাৰৰ ওচৰলৈ গৈছিল। আৰু কমিছনাৰজনৰ পৰা যেতিয়া গান্ধীয়ে জমিদাৰী প্ৰথাৰ বিষয়ে জানিব খুজিছিল, তেতিয়া কমিছনাৰজনে তথ্য দিয়াটো দূৰৰে কথা, বিভিন্ন কথাৰে গান্ধীক গালি পাৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল আৰু গান্ধীক চম্পাৰণ ত্যাগ কৰি তৎক্ষণাত গুচি যাবলৈ নিৰ্দেশ দিছিল। কিন্তু গান্ধীয়ে এই অফিচিয়েল কমিছনাৰৰ আদেশটো অমান্য কৰিছিল। তেওঁ চম্পাৰণ এৰি গুচি যোৱা নাছিল। তাৰ পৰিৱৰ্তে তেওঁ মতিহাৰীলৈ গৈছিল। মতিহাৰী আছিল চম্পাৰণ জিলাৰ সদৰ ঠাই। তাতে মতিহাৰীত তেওঁ এটা ঘৰত থাকিবলৈ লৈছিল। সেই ঘৰটোকেই তেওঁ মুখ্য কাৰ্যালয় হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰি জমিদাৰী প্ৰথাৰ সবিশেষ তদন্ত কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল। গতিকে এইখিনি আমি আজি আলোচনা কৰিলোঁ। এইখিনি তোমালোকে শুনিবা আৰু চাবা, কিতাপখনৰ লগত অলপ মিলাই চাবা। তাতে কিবা বুজি নোপোৱা থাকিলে মোৰ লগত যোগাযোগ কৰিবা। থেংক ইউ।